السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا المرسلین وعلی آلہ اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود السلام انبیاء کرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمۃ للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ اب دیکھیں گے ہم کل ہماری 84 نمبر کی آیت جو ادھوری رہ گئی تھی، اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھوں گی، اس کے بعد پھر ہم آگے کی آیت اس کو سمجھیں گے انشاءاللہ۔ فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک وحرض المؤمنین عسى اللہ ان یکف باس الذین کفروا واللہ اشد باشا واشد تنکیلا۔ صدق اللہ علیہ وسلم۔ ترجمہ ہے، بس اللہ کے راستے میں جنگ کر، تجھے تیری ذات کے سوا کسی کی تکلیف نہیں دی جاتی، اور ایمان والوں کو رغبت دلا، اللہ قریب ہے کہ ان لوگوں کی لڑائی روک دے جنہوں نے کفر کیا، اور اللہ بہت سخت لڑائی والا، بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس حدیث میں کیا فرمایا کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے لڑتا رہوں یہاں تک کہ وہ اس بات کی شہادت دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یعنی وہ کلمہ پڑھ لے اور محمد اللہ کے رسول ہے، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے۔ جب وہ یہ کام کریں گے تو انہوں نے مجھ سے اپنے خون اور مال محفوظ کر لیے مگر اسلام کے حق کے ساتھ، اور ان کا حساب اللہ کے ذمے ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ جنگ کا حکم دیا جا رہا ہے، لیکن ان لوگوں کے ساتھ جو دین میں نہیں آ رہے، جو دین کے خلاف کھڑے ہیں، یعنی زبردستی نہیں کرنا ہے تلوار کے زور میں، یا پھر ان کو زور زبردستی کر کے دین میں لانے کا مقصد نہیں ہے۔ یہ ان لوگوں سے لڑنا ہے جو اسلام کے خلاف ان سے لڑنے آ رہے ہیں، ان سے لڑنا ہے۔ اگر اس میں سے کوئی کلمہ پڑھ لے تو پھر اسے چھوڑ دینا ہے۔ ایسا بھی جنگوں میں ایسا ہوتا تھا کہ جو دشمن ہوتے تھے وہ شاطر ہوتے تھے، ان کو پتا ہوتا تھا کہ اگر ہم کلمہ پڑھ لیں گے تو ہم کو چھوڑ دیا جائے گا، تو کیا کرتے تھے، جب وہ ان کی آنکھ پہ آ جائے، مطلب وہ جب ہارتے تھے، جب وہ ہار جاتے تھے، ان کی تلوار گر جاتی تھی، جب ان کو پتا ہوتا تھا کہ اب ہم مرنے والے ہیں، ہم پر وار ہونے والا ہے، تو ترنت وہ کیا کہتے تھے، ہم اب کلمہ پڑھتے ہیں اور اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ ایسے کر کے منافقین ایسے داخل بھی دین میں ہوتے تھے، اور کیا کرتے تھے، دین میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے دین کو، اسلام کو قبول کرتے تھے۔ لیکن ہم کو یہ تو اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ منافق ہے، لیکن اگر ہمارے سامنے بھی کوئی کلمہ پڑھ لے تو ہم اس پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے۔ ہم جو سلام کرتے ہیں نا، سلام کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے طرف سے تمہاری جان اور مال جو ہے وہ سلامت ہے۔ ہم سلام بھی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ دغا بازی بھی کرتے ہیں، تو یہ ہمارا کمزور ایمان کی نشانی ہے۔ تو اس میں کیا فرمایا جا رہا ہے کہ جو کلمہ پڑھ لے تو اس پر ہاتھ نہیں اٹھانا ہے۔ یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے، اگر کوئی کلمہ پڑھ لے، شہادت دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، تو اس نے اپنے آپ کو اور اپنے مال کو، اپنے سب اہل عیال کو اس نے محفوظ کر لیا میرے سے، مطلب میں ان سے اب کبھی نہیں لڑوں گا، مطلب انہوں نے کبھی کلمہ پڑھ لیے تو۔ اب اس میں اور ایک بات آئی ہے کہ نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے۔ اور کلمہ پڑھنے کے بعد ان کو چھوڑ نہیں دینا ہے، اگر وہ نماز نہیں پڑھے تو بھی جنگ کرنا ہے، اگر وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرے تو بھی جنگ کرنا ہے۔ دیکھو صحابہ کرام کے زمانے میں بھی یہ ہوتا تھا کہ جو زکوٰۃ دینے سے انکار کرتا، نماز تو سب پڑھ لیتے تھے، نماز کا اتنا واندھا نہیں آتا تھا، لیکن جب پیسہ دینے کی بات آتی تھی، جب زکوٰۃ دینے کی بات آتی تھی تو منع کر دیتے تھے۔ وہ منافق ہی ہوتے تھے، مومن تو کبھی زکوٰۃ کے لیے منع کر ہی نہیں سکتا، یہ منافق ہی ہوتے تھے، تو ان سے صحابہ نے بھی جنگ کی۔ تو آج اگر ہمارے اسلامی قانون ہوتا تو ہم بھی زکوٰۃ کو ایک جگہ جمع کرتے تھے اور سب جگہ ایک ہی جگہ سے بڑھتا تھا۔ اب یہ کیا ہم انفرادی طور پر کرتے ہیں نا، سب اپنا اپنا بانٹ دیتے، لیکن یہ طریقہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ کو ایک جگہ جمع کرنا ہے بیت المال میں، اور وہاں سے سب کو تقسیم کرنا ہے۔ اگر اور ایک کو زکوٰۃ جمع کرنے کے لیے ایک کو مقرر کرنا، مطلب اس کو سروس پہ رکھنا، اس کو سیلری دینا زکوٰۃ میں سے، اور اس کو زکوٰۃ جمع کرنے کے لیے رکھنا، اور جس نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا اس سے لڑنے کا بھی یہاں پہ حکم ہے، کیونکہ صحابہ کرام نے بھی کیا ہے، اور یہاں حدیث سے پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی حکم ہے، اگر کوئی نماز قائم نہ کرے اور زکوٰۃ نہ دے تو اس سے لڑنے کا حکم ہے۔ خالی کلمہ پڑھ لے تو اس کو چھوڑ نہیں دینا ہے۔ پھر آگے ہیں
इस्लाम के हक के साथ और उनका हिसाब अल्लाह के ज़िम्मे है, क्योंकि वो ज़ाहिरी तौर पर हम देख सकते हैं ना कि उसने कलमा पढ़ लिया, उसने नमाज पढ़ ली, उसने ज़कात दे दी, अंदर दिल को हम कौन जान सकता है? वो अल्लाह रब्बुल आलमीन जान सकते हैं ना। तो उसका हिसाब किस कौन लेगा? अल्लाह ताला। हमको कोई पंचायत करने की जरूरत नहीं है कि ये ज़ाहिरी मुसलमान है, इसने नमाज दिखाने के लिए पढ़ी, या फला काम ऐसा किया वैसा किया। जो हमारी बातें हम हमारे माशरे में करते हैं, ये करने का हमको हक नहीं है, बल्कि हम ज़ाहिरी तौर पर देख लें कि मुसलमान है, बस बात खत्म, उसका पीछा छोड़ दें। अब उसके दिल का हिसाब अल्लाह से कनेक्टेड है, अल्लाह ताला उसका हिसाब लेने के लिए काफ़ी है। ठीक है, फिर आगे है, इब्ने औन बिन बयान करते हैं कि मैंने नाफर रज़ियल्लाहु ताला को लिखा, क्या लड़ाई से पहले काफिरों को दीन की दावत देना जरूरी है? देखिए, लोग जंग पे जाते थे, अब जंग पे अभी हम कैसे, कितने भी दूर हमारे बच्चे रहे या हमारे रिश्तेदार रहे, तो हम क्या करते, फोन उठा के बात कर लेते, मैसेज करके बात कर लेते हैं ना। लेकिन पहले क्या होता था, ये जंग पे जाते थे ना, कहीं कहीं दूसरे मुल्क में जाते थे, और वहां से उनको कोई बात नहीं समझ में आती थी, तो एक सिपाही को मुकर्रर करते थे और खत लिख कर देते थे। वो घोड़े पर सवार होकर जाता था और वो संदेशा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाता था। फिर वो जो भी जवाब देते थे वो इनको लाकर देता था। इतनी मशक्कत वाली उनकी जिंदगी थी, तो भी वो अपने मन से कोई फैसला नहीं करते थे जब तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म नहीं आ जाता था। तो वो क्या करे, उन्होंने ये लड़ाई से पहले काफिरों को दीन की दावत देना जरूरी है क्या, ये लिख कर भेजे। तो उन्होंने जवाब भी लिखा, ये हुक्म शुरू इस्लाम में था जब काफिरों के दीन की दावत नहीं पहुंची थी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी मुस्तलक पर शब्य खून मारा, और तब वो गाफिल थे और उनके जानवर पानी पी रहे थे। आपने मुकाबला करने वाले को कत्ल किया, बच जाने वाले को कैद बनाया, और इसी दिन जोरिया बिन हारिस को पकड़ा। मतलब जब दीन, यानी इसका मतलब ये, हदीस का मतलब ये हुआ कि जो इंसान दीन के बारे में कुछ जानता ही नहीं है, इस्लाम क्या है उसको पता ही नहीं है, तो उसके लिए है कि उसको पहले दीन की दावत दे, उसको दीन समझाए। अगर उसके दिल में बात उतरती है और वो दीन में दाखिल होता है तो उसको छोड़ दे, नहीं तो फिर उससे लड़ाई करने का हुक्म है। लेकिन अगर किसी को मालूम है दीन के बारे में, इस्लाम के बारे में, जैसे आजकल के हमारे माहौल चल रहे हैं कि दीन को, इस्लाम के बारे में मालूम है, दीन के बारे में मालूम है, फिर वो सामने से लड़ने आ रहे तो उनसे लड़ने का हुक्म है, उनको पहले दावत देने की जरूरत नहीं। अगर दे तो बहुत अच्छी बात, नहीं दे तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर कोई दीन को नहीं जानता है तो उसको पहले दीन समझाया जाए, उसको बताया जाए, उसके बाद फिर उसके साथ जो भी मामला है उसके हिसाब से करना चाहिए। ठीक है, फिर आगे है वहरिजिल मोमिनीन। सैयदना अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा मैदान बद्र की तरफ चले, यहाँ तक कि मुशरिकीन से पहले वहां पहुंच गए। कौन? सहाबा कराम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग बदर में, मैदान बदर एक मुकाम का नाम है, मैदान है वो, उसका नाम बदर है, तो वहाँ चले। मुशरिकीन से पहले वो वहाँ पहुंच गए, फिर मुशरिक भी आए। आपने फरमाया, जब तक मैं आगे ना बढ़ूं तुम में से कोई शख्स किसी चीज की तरफ आगे ना बढ़े। जब मुशरिकीन नजदीक आ गए तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस जन्नत की तरफ लपको जिसकी चौड़ाई जमीन व आसमान के बराबर। मतलब तुम उनसे जहाद करो। अगर ये मुशरिकीन से तुम जहाद करेंगे अल्लाह की रजा के लिए तो तुमको जन्नत मिलेगी जिसकी चौड़ाई आसमान और जमीन के बराबर है। आपकी ये बात सुनकर अमीर बिन हमाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, बहुत खूब, बहुत खूब। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम बहुत खूब क्यों कह रहे हो? उन्होंने कहा, अल्लाह की कसम है, अल्लाह के रसूल, उसके सिवा कोई बात नहीं कि मुझे तौक़े है कि मैं भी इस जन्नत वालों में से होऊंगा। देखो, जान की परवाह नहीं करे, जब नबी का हुक्म आ गया कि तुम ये करोगे तो जन्नत मिलेंगी, तो वो अपने आप को सौंप देते थे। आज हमारे सामने भी कितनी ऐसी बातें होती है कि जिसकी खुशखबरी जन्नत होती है, तो हम इतनी जल्दी करते हैं कि उसको अमल में लेने के लिए, ये फला काम करोगे तो तुमको जन्नत मिलेंगी, फला काम करोगे तो तुमको ये मिलेगा, तो उतने जल्दी उस पर तेजी से अमल करते हैं क्या? तो हमको क्या करना है, हम इतने दूर तक पहुंच गए, हमारा 5वां पारा अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है, सूरह निसा चल रहा है, तो हमारे अंदर अब अमल में तेजी होना चाहिए कि जो भी अल्लाह का हुक्म हमारे सामने है हम तुरंत उस पर अमल करें और अमल करके दूसरों को भी बताएं। अगर हम अमल नहीं करेंगे, दूसरों को बताएंगे, तो हमारी बात का इतना असर नहीं पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, हम खुद तो अमल नहीं करते, दूसरों को ज्ञान बांटते हैं, तो लोग क्या कहते हैं, खुद तो अमल नहीं करते और हमको इतना बता रहे हैं, तो इससे ये नुकसान पहुंचता है। देखो, नहीं भी अमल करे तो बताना है अपने को, लेकिन अमल नहीं करके अगर बताएंगे तो दीन को नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि लोग हमारी बात मानकर नहीं देंगे। इसलिए सबसे पहले हम अपने आप की इस्लाह करें, फिर अपने घर वालों की करें, या उसके बाद फिर रिश्तेदार, फिर पड़ोसी, फिर और बाहर और भी जा सकते हैं हम, हमारी कुव्वत है तो फिर सब, या सबको एक साथ भी करना चाहे तो कर सकते हैं। ठीक है, जब
نے کہا بہت خوب بہت خوب بہت خوب، کیوں کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ کی قسم اللہ کے رسول، اس کے سوا اور کوئی بات نہیں کہ مجھے توقع ہے کہ میں بھی اس جنت والوں میں سے ہوں گا۔ آپ نے فرمایا تم اس جنت والوں میں سے ہو۔ اس کے بعد وہ اپنے نوشدان سے کچھ کھجوریں نکال کر کھانے لگے، پھر کچھ سوچ کر بولے اگر میں اتنی دیر تک زندہ رہا کہ اپنی یہ کھجوریں کھا لوں یہ زندگی لمبی ہو جائیں گی۔ اس کے پاس جو کھجوریں تھی انہوں نے وہ پھینک دی، پھر مشرکین سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ کیا کہہ رہے تھے؟ کھجوریں کھا رہے تھے، اگر کھجوریں کھاتے کھاتے میری زندگی اتنی بڑھ گئی تو لمبی ہو جائیں گی، کیونکہ ان کو جلدی تھی جنت میں پہنچنے کی، کتنی جلدی تھی ان کو جنت میں پہنچنے کی، اور ہم کو مرنے سے ہی ڈر لگتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ موت کو گلے لگانے کے لیے موت کو خوشی خوشی گلے لگاتے تھے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ان کے عمل کیا ہے، وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کتنی محنت مشقت کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ضائع کریں گے کہ ہم اللہ کے لیے تکلیف اٹھائیں گے، ایک رائے کے دانے کے برابر بھی اگر ہم اللہ کے لیے تکلیف اٹھائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کرے گا۔ تو ان کو معلوم تھا، اس لیے وہ موت کو گلے لگانے کے لیے خوشی خوشی آگے بڑھ جاتے تھے۔ آج ہم موت سے کیوں ڈرتے؟ کیونکہ ہم کو معلوم ہے کہ ہم دین کے لیے کیا کرتے ہیں، کتنا عمل کرتے ہیں، اور کیسے ہم زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے گزار رہے ہیں کہ اللہ کے غصے میں گزار رہے ہیں۔ اس لیے ہم کو موت سے ڈر لگتا ہے۔ آج کے سبھی لوگ، ہم ہی نہیں، سبھی لوگ موت سے ڈرتے ہیں، اور صحابہ کرام موت کو گلے لگانے کے لیے دعائیں مانگتے تھے۔ تو یہاں پہ پتہ چلتا عمل کے بارے میں۔ اور آگے اور ایک حدیث ہے، اس میں کافی ساری حدیثیں میں آپ کے سامنے رکھ دوں گی تاکہ بات اچھے سے سمجھ میں آ جائے۔ اب ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ایمان لائے اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے اور رمضان کے روزے رکھے تو اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ اسے جنت میں داخل کر دے، خواہ وہ اللہ کی راہ میں ہجرت کرے یا اس زمین میں بیٹھ کرے جس میں پیدا ہوا تھا۔ صحابہ نے عرض کیے کہ اللہ کے رسول کے ہم لوگوں کو اس کی خوشخبری نہ دے دیں؟ آپ نے فرمایا جنت میں 100 درجے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنی راہ میں جہاد کرنے والوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ ہر درجنوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے، ہر دو درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان فاصلہ ہے۔ جب تم اللہ سے سوال کرو تو جنت اور فردوس کا سوال کرو، کیونکہ جنت کا سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ درجہ ہے، اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے، اور اسی سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہے۔ سب سے اعلیٰ درجے کی جنت کیا ہے؟ جنت الفردوس۔ اگر ہم دعا مانگے تو کس کی دعا مانگے؟ جنت الفردوس کی دعا مانگے، اور اللہ پر بھروسہ رکھے اور پرہیزگاری کی زندگی گزارے، اور اللہ کی ذات سے نا امید نہ۔ اگر کسی کے زمین بھر بھی اگر گناہ ہے، اگر اس نے اللہ پہ امید رکھا کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہ کو معاف کر دیں گا، اور اس نے وہاں سے اپنی پرہیزگاری کی زندگی اور تقوی کی زندگی اس نے شروع کر دی، تو زمین پر گناہ بھی اللہ تعالیٰ اس کا یوں میں یعنی کن کہہ کر وہ سب معاف کر دیں گا اس کو، یا پھر اس کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ ایسا ہمارا رب ہے، اور اتنا رحمت والا رب ہے، اتنا رحیم رب ہے وہ کہ اس کے رحمت کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اس لیے ہم کو اللہ رب العزت سے ہمیشہ لو لگانا ہے اور امید رکھنا ہے کہ ہمارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے، اور معافی مانگ کر بیٹھ نہیں جانا ہے بلکہ کنٹینیو مانگتے رہنا ہے، ہمیشہ کنٹینیو توبہ استغفار کرتے رہنا ہے، کیونکہ ہمارے گناہ بہت ہو جاتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، جانے انجانے میں بھی ہو جاتے ہیں، جان بوجھ کر بھی ہم گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ تو ہم کو گناہوں سے ہمیشہ معافی مانگتے رہنا ہے۔ دیکھو رمضان کا مہینہ ہے، بد نصیب ہو وہ انسان جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کروائے۔ اس لیے رمضان کے مہینے میں دعا مانگنا، اپنی بخشش کرانا مت بھولے، اور وقت کو ضائع بھی مت کرے۔ اور ایک حدیث ہے، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو سعید، جو شخص اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہو جائے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جائیں گی۔ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ نے اس بات سے تعجب کیا اور عرض کی، اللہ کے رسول اس بات کو دوبارہ ارشاد فرمائی۔ آپ نے یہی بات دوبارہ دہرائی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک اور چیز ہے جس کی بنا پر بندہ مومن کو جنت میں 100 درجوں سے رفعتوں سے ہمکنار کیا جاتا ہے، وہ یہ کہ جن میں سے ہر 2 درجوں کے درمیان اس قدر فاصلہ ہے جتنا آسمان اور دنیا کے درمیان ہے۔ ابو سعید نے عرض کی، اللہ کے رسول وہ کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے۔ یہ جو آیت ہے کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دین وبالنبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ کے رب ہونے پر،
इस्लाम के दीन होने पर और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमको राजी होना है, तो इसके लिए जन्नत वाजिब हो जाएंगी। तो इसमें हमको क्या करना है, अल्लाह के रब होने पर, यानी मतलब क्या है इसका, ये जो आयत है तो इसको हमको सुबह शाम 3-3 मरतबा पढ़ना है, ये लाजिम है। अगर दिन भर में अगर तुम जितने बार भी पढ़ सकते तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सुबह शाम के अस्कार में ये भी एक आयत आती है कि अल्लाह के रब होने पर, इस्लाम के दीन होने पर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने पर हमको राजी होना है। और ये तीनों की पहचान होना भी हमको उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। रब को पहचाने, इस्लाम को पहचाने और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचाने, तभी तो हम जिंदगी उसी के मुताबिक, अल्लाह की रज़ा के मुताबिक हम गुजार सकते हैं। तो यहाँ पे और एक बात ऐड की गई है कि अल्लाह की राह में जिहाद करना भी क्या है, एक जन्नत में जाने का बहुत बड़ा जरिया है, जो कि जन्नतुल फिरदौस है और सबसे आला दर्जे की जन्नत है वो। इसमें यही फरमाया जा रहा है कि ये अल्लाह के रब होने पर भी हमको राजी होना है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी राजी होना है और इस्लाम पर भी हमको राजी होना है। ऐसा नहीं करना है इस्लाम में कोई चीज़ ऐसी हो जिसको अमल करने में हमको तकलीफ हो रही है, तो कहते हैं ना, कभी गैर मुस्लिम हमारे सामने बैठ जाते हैं, तुम्हारे दिन में ऐसा और ऐसा है, हमारे दिन में ऐसा है, तो क्या कहते हैं, हमारा दिन तुम्हारे दिन से ज़्यादा अच्छा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारे दीन में जितना भी है हम उस पर राजी होना है। जैसा कि आज अभी के मौसम में अगर हम बुर्का पहन कर जाए ना, तो बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, तुम ये सब पहन लेते हो ना, नकाब वगैरह, तुमको क्या गर्मी नहीं होती है, ऐसी बातें करते हैं। तो बहुत सारे जने क्या बोलते हैं कि क्या करे, ये मजबूरी है। काहे की मजबूरी, हम तो राजी होकर पहनना है, हमको खुश होकर पहनना है, क्यों, क्योंकि हमारे रब का हुक्म है ये। तो अगर इतनी गर्मी तुमसे बर्दाश्त नहीं हो तो जानू की गर्मी कैसे बर्दाश्त हो। तो हमको हर एक हुक्म, अल्लाह का जो हुक्म है, हर हुक्म पे हमको राजी होना है, और जो भी अमल करे खुशी खुशी करे, ना खुशी से और फिर ना चाहते हुए करना, ये भी अल्लाह को पसंद नहीं है। ठीक है, फिर आगे क्या आयत है, असल्लाहु अन युकुफ़्फ़ा बास अल्लज़ीना कफ़र वल्लाहु अशद्दु बास व अशद्दु तनकीला। आयत में वादा किया जा रहा है कि अनकरीब ही कुफ़ार का जोर टूट जाएगा और मुसलमानों को गलबा नसीब होगा, ये कि वो दुनिया और आखिरत में उन्हें सजा देने पर कादिर है। अगर तुम आगे बढ़ोगे, अल्लाह और रसूल की नक्शे कदम पर चलोगे और अल्लाह ने जैसा हुक्म दिया काफिरों से लड़ने का, वैसा अगर लड़ोगे तो काफिरों का जोर टूट जाएगा, तुम हिम्मत हार के बैठ जाओगे कि वो बहुत ज्यादा ताकतवर है, उनके पास बहुत माल है, उनके पास बहुत से हथियार है, तो फिर तुम क्या करेंगे, कमजोर होते चले जाओगे, तुम्हारी जो हिम्मत है वो टूट जाएंगी। देखो, जब सहाबा कराम जब लड़ने के लिए निकले थे तो सबको पता है कल 17वां रोजा था, जंग बदर हुई थी 17 रमजान को, तो सहाबा कराम 313 तो थे, ये सबको पता है, लेकिन उनके पास साजो सामान था क्या, वो किससे लड़ने जा रहे थे, जिसके पास लोग भी ज्यादा थे, साजो सामान भी ज्यादा था, खाने पीने के आइटम भी ज्यादा थे, और खा पी के तवानाई के साथ लड़ रहे थे, बेचारे भूखे प्यासे बिना हथियार के लड़ रहे थे, फिर भी ये गालिब आए। तो किसकी वजह से, अल्लाह की मदद आई इसीलिए ना। तो अगर हम भी इसी तरह से आगे बढ़ेंगे तो अल्लाह की मदद हमारे पास नहीं आएंगी। हम कमजोर ईमान लेके आगे बढ़ते और ये सोचते कि उनके पास बहुत ज्यादा है, वो जीत जाएंगे। हमको अल्लाह से न दुआएं मांगना है, न उम्मीद रखना है, बस जाहिरी दुनिया को देखकर उसकी तरफ लपकना है। इसीलिए हमारे ऊपर लोग जो है वो राज कर रहे हैं, हम उनके दीन को फॉलो करना हमारी मजबूरी बन गई। फिर आगे अल्लाह ताला ने सूरह मोहम्मद आयत नंबर 4 में फरमाया, ज़ालिका वलौ यशाअल्लाहु लन तसर मिन्हु वलाकिन लियबलुवा बअज़कुम लिबाज़। बात यही है, और अगर अल्लाह चाहे तो जरूर उनसे इंतकाम ले ले, और लेकिन ताकि तुम में से बाज़ को बाज़ के साथ आजमाए। काफिरों के पेदर पे शिकस्तों और ईमान वालों के मुसलसिल फतुहात का जिक्र करते हुए अल्लाह ताला ने फरमाया, देखो ये आयत सूरह मोहम्मद 4 नंबर की आयत है कि बात यही है, अगर अल्लाह चाहे तो जरूर उनसे इंतकाम ले ले। देखो, अल्लाह चाहता तो तुम्हारे सामने लड़ने की हिम्मत भी नहीं रखते। अल्लाह ताला तो एक तूफान भेजा तो वो हवा में उड़ जाते, एक बवंडर भेजा तो वो हवा में घूम के फना हो जाते है ना, बारिश बरसा देता तो वो पानी में गर्क हो जाते। लेकिन अल्लाह ताला हमको आजमाना चाहता है कि हम क्या चाहते हैं, अल्लाह की रजा के लिए हम हमारी जान और माल को लगाते हैं कि नहीं लगाते। तो ये हमको हमारी आजमाइश होती है, ये जो जंग है ना, ये बहुत बड़ी आजमाइश है। इसमें बहुत लोग जो है फिसल जाते है ना, मौत के डर से। ये एक बहुत बड़ी आजमाइश है। तो अल्लाह ताला यहाँ फरमा रहा है कि अगर अल्लाह चाहता तो उनसे बदला ले लेता, अल्लाह को कोई मुश्किल नहीं है, कौन कहता वो फना हो जाते। कौम की साले वाले जो पहले की जो नबियों की जो कौमें थी, उनको अल्लाह ताला ने क्या, किसी को पानी में डुबो दिया,
تو کسی کو ایک بہت زوردار آواز کی وجہ سے وہ مر گئے ہے نا، کسی کو زمین میں دھسا دیا، کسی کے اوپر آگ کی بارش ہوئی، یہ سب اللہ تعالیٰ نے صرف کن کہا وہ سب ہو گیا. تو کہ یہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نہیں فنا کریں گے؟ لیکن ہماری اس میں آزمائش ہے کہ ہم ہمارے اس دین کو بچانے کے لیے، ہمارے رب کو راضی کرنے کے لیے ہم کتنی محنت کرتے ہیں. پھر اور اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا سورہ فتح آیت نمبر 20 تا 23 آیت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَٰذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنكُمْ وَلِتَكُونَ آيَاتًا لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا وَأُخْرَىٰ لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. سنت اللہ التي قد خلت من قبل ولن تجید لسنت اللہ تبدیلا. اللہ نے تم سے بہت سی غنیمتوں کا وعدہ کیا جنہیں تم حاصل کرو گے، پھر اس نے تمہیں یہ جلد عطا کر دی اور لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے، اور تاکہ یہ ایمان والوں کے لیے ایک نشانی بنے اور تاکہ وہ تمہیں سیدھے راستے پر چلائے، اور کئی اور غنیمتیں کا بھی جن پر تم قادر نہیں ہوئے. یقیناً اللہ نے اس کا احاطہ کر رکھا ہے اور اللہ ہمیشہ سے ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے. اور اگر ایک منٹ اور اگر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تم سے لڑتے تو یقیناً پیٹ پھیر جاتے، پھر وہ نہ کوئی حمایتی پائیں گے اور نہ کوئی مددگار اللہ کے اس طریقے کے مطابق جو پہلے گزر چکا ہے، اور تو اللہ کے طریقے میں ہر چیز کوئی تبدیلی نہیں کر پائیں گا. یہ ریکارڈنگ کا دیکھ لو برابر کیا ریکارڈنگ برابر ہوگی. اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہی ہے سورہ فتح ہے جو کہ صلح حدیبیہ کے ٹائم پر یہ فتح صلح حدیبیہ کے جو نقشہ اس میں کھینچا گیا ہے. جب سورہ فتح ہم پڑھیں گے اس میں ہم کو پتہ چلے گا جب یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خواب میں دیکھا عمرے کا، اور انہوں نے جب نبیوں کو تو سچے خواب آتے ہیں، اللہ کا حکم ہوتا ہے اس خواب میں بھی، جب وہ عمرے کے لیے نکلے تو حدیبیہ کے ایک مقام ہے وہاں پہ انہوں نے پڑاؤ ڈالا، وہاں رکے. تو وہاں پہ پھر انہوں نے حضرت عثمان غنی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا مکہ کہ تم یہ خبر دو کہ ہم لڑنے نہیں آ رہے بلکہ عمرہ کرنے آ رہے ہیں. تو جو مشرکین مکہ تھے انہوں نے ان کو اجازت نہیں دی، اور پھر حضرت عثمان غنی کو بھی انہوں نے قید کر لیا، اور کیا افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان غنی شہید کر دیے گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ عہد کیا کہ ہم حضرت عثمان غنی کے قاتل سے بدلہ لیں گے. تو وہاں پہ تمام صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، لیکن ان کے پاس جب کچھ بھی نہیں تھا، ان کے دل میں ایمان تھا اور کچھ نہیں تھا، اللہ پہ بھروسہ تھا، اور کوئی چیز ان کے پاس نہیں تھی، کیونکہ وہ جنگ کے ارادے سے آئے نہیں تھے. وہ کس ارادے سے آئے تھے؟ عمرے کے ارادے سے آئے تھے. دیکھو ہم کو بھی کئی عمرے کے ارادے سے، عبادت کے ارادے سے اگر ہم باہر نکلے تو ہم جو ارادے سے نکلے اس کی تیاری کرتے ہیں نا. اگر جنگ کے ارادے سے نکلتے تو پھر جنگ کی تیاری سے نکلتے نا، ذرے پہنتے تھے اور تلواریں لے لیتے اور بھی بہت ساری چیزیں جو جنگ میں استعمال ہوتی وہ سب لے لیتے تھے، لیکن وہ جنگ کے ارادے سے نہیں نکلے تھے. ان کے پاس کوئی سر و سامان نہیں تھا، پھر بھی انہوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے نبی کے ہاتھ سے بیعت کی. اللہ تعالیٰ کو بیعت اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بیعت رضوان کر کے اس بیعت کا نام دیا، اور اس میں مومنوں کو اتنی تعریف فرمائی. اور جو جھاڑ کے نیچے انہوں نے جو بیعت کی تھی، جب لوگوں تک یہ پہنچی کہ اللہ اس بیعت سے بہت راضی ہو گیا، تو لوگ وہاں جا کے عبادتیں کرنے لگے اور بہت سے ایسی خرافات ہونے لگی. تو حضرت عمر کو پتہ چلا تو انہوں نے جا کے وہ جھاڑ کٹوا دیا. یہ بدعت ہے اور یہ شرک ہے، اللہ اس سے راضی ہے، بس ہم کو اتنا ہی کافی ہے، باقی وہ جھاڑ کے پاس جا کے یا وہ جگہ جا کے ہم کو عبادت کرنا کوئی ضروری نہیں. تو ایسی حالت میں بھی، اتنی خستہ حالت میں، اتنی کمزور حالت میں بھی وہ اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے تیار. آج اگر ہم لڑنے کے لیے نکلے، ہمارے دین پہ اتنی آنچ آ رہی ہے، قرآن کو جلایا جا رہا ہے، مسلمانوں پہ ظلم کیا جا رہا ہے، مسجد اقصیٰ پر حملے ہو رہے ہیں، اور ہم خاموشی سے بیٹھے بس ہماری جو زندگی بس اسی سے ہم اسی کو فالو کر رہے ہیں
اور اسی میں خوش ہے. نہ ہم دعائیں مانگتے, نہ ہم ہمارے شوہر ہمارے بچوں کو اکساتے ہیں کہ تم جا, یا پھر اور بھی کوئی تدبیریں, بہت ساری تدبیریں, وہ سب کچھ بھی ہم نہیں کر رہے. بس ہم ہماری زندگی میں مست ہے, خوش ہے, بس دوسروں کا جو بھی ہو رہا ہے بھلے ہو, ہم کو کوئی فرق نہیں پڑتا. آج مسجد ہمارے دل میں دیکھو کعبے کی اور مسجد نبوی کی محبت بہت بیٹھی ہوئی, لیکن مسجد اقصیٰ کو ہم بھلا بیٹھے. اللہ تعالیٰ اس کی بھی محبت ہمارے دلوں میں اتار دے, اور اس کے لیے ہم کو ہر قبولیت کے مقام پر یہ چلتے پھرتے ہم کو دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں پر ظلم جو ہو رہا ہے اس سے ان کو نجات دے, وہاں کے رہنے والے کو امن و سکون نصیب فرمائے. یہ سب کی ہم کو دعا کرنی چاہیے. ہم کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم ہاتھ تو اٹھا سکتے ہیں. آج دیکھو قرآن بھی جلایا جا رہا ہے, کل نیوز میں بتایا کہ قرآن کو جلا, کون سا ملک ہے مجھے یاد نہیں آ رہا ہے, وہاں پہ قرآن کو جلایا جا رہا ہے. بتاؤ, تو سب ملک دیکھ رہے ہیں, اتنے بڑے بڑے ملک ہے, سعودی عرب ہے اور بھی دوسرے ملک ہے جو مسلمان ہیں, وہ سب دیکھ رہے ہیں, کچھ نہیں کر رہے. تو کیا اللہ کا عذاب دور ہے؟ ارے ایسا قہر پھٹے گا اللہ تعالیٰ کا کہ ہم فنا ہو جائیں گے, کہ دکھیں گے بھی نہیں, ہماری چتریں اڑ جائیں گے اگر ہم ایسے ہی ہم خاموش بیٹھتے رہیں گے. اگر ہم خاموش بیٹھ رہے ہیں نا, تو جو مشرکین جو ہے تو وہ ان کو ہمت بڑھ رہی ہے, ان کے دل میں ہمارے لیے جو رعب تھا وہ ختم ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا ہوتا تھا, جب وہ جنگ پر جاتے تھے تو دشمنوں کے دلوں میں ان کا رعب بیٹھتا تھا, نہیں یہ بہت ثابت قدم ہے, یہ مر جائیں گے لیکن پیچھے نہیں ہٹیں گے, یہ پورے مال جان پوری فیملی کو فنا کر دیں گے لیکن دین اسلام سے نہیں ہٹیں گے. ایسے پکے سچے مسلمان تھے تو ان کے دل میں ایسا رعب بیٹھا تھا, تو نام سنتے تھے تو تھراتے تھے. ان کے سامنے آنے کے لیے کوئی نہیں کرتا تھا کہ یہ ہم کو مار گرائیں گے, یہ نہیں ڈر, یہ بالکل یہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے. آج کے مسلمان اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ مسلمانوں کو کمزور کر کے رکھ دیے, کیونکہ مسلمان نکل نہیں رہے ہیں نا. رعب بٹھانے کے لیے بھی بہت کچھ کرنا پڑتا ہے نا, لیکن مسلمان اتنے کمزور دل کے ہو گئے نا کہ قرآن پر مسجدوں پر اتنا ظلم ہو رہا ہے لیکن وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھے ہیں. دیکھو جس کے پاس پاور ہے اس کے لیے زیادہ آزمائش ہے, اور جس کے لیے پاور نہیں اس کے لیے کم ہے. تو ہمارے پاس پاور نہیں تو ہم کو صرف کیا کرنا ہے, اللہ رب العالمین سے ان لوگوں کے لیے دعا کرنی ہے. ٹھیک ہے, پھر آگے ہے مومنوں کے فتوحات اور کافروں کو شکستوں کی پیش ہے. وہی ہے کہ ذیل حدیث میں بھی, اور یہ حدیث وہ اس آیت کی تفسیر ہے. سید عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں دو شخص آئے, ایک تنگی معیشت کی شکایت کر رہا تھا اور دوسرا رہزنی کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے عدی کیا تم نے حیرہ دیکھا ہے؟ میں نے عرض کیا نہیں. تاہم اس کے متعلق سنا ہے. فرمایا اگر تمہاری عمر زیادہ ہوئی تو تم دیکھو گے کہ ایک عورت حیرہ سے چل کر کعبہ کا طواف کریں گی. یعنی وہ حیرہ بھی ایک اس کا ہی نام ہے, جگہ کا ہی نام ہے, اور کعبہ وہاں سے کافی دور ہے. تو وہ چل کر کعبہ کا طواف کریں گی اور اسے اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر نہیں ہوگا. ایک عورت ہے, عورت کمزور دل کی ہوتی ہے, سب سے زیادہ ڈرنے والی مخلوق عورت ہے, تو وہ اس کے اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر نہیں ہوگا. میں نے اپنے دل میں کہا قبیلہ طے کے ڈاکو جنہوں نے شہروں میں آگ لگا رکھی ہے کہاں چلے جائیں گے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے عدی اگر تمہاری عمر لمبی ہوئی تو تم ضرور کسرا کے خزانوں کو فتح کرو گے. کسرا اور کثیرہ یہ دو روم اور ایران کے کچھ بادشاہ کو کہتے تھے. وہاں پہ بہت زیادہ مال اور بہت فراوانی تھی. یہ حضرت عمر نے اس کو فتح کیا تھا, اور اتنی فراوانی ہوئی تھی کہ وہاں کا جو راجا تھا نا, اس کا تاج جو تھا اس سے بچے فٹ بال بنا کر کھیل رہے تھے. اتنی وہاں پہ فراوانی ہوئی تھی. یہ حدیث جب سچ ثابت ہوئی تھی, لوگوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا تھا, صحابہ کرام نے بھی اپنے آنکھوں سے دیکھا تھا کہ جو کسرا اور کثیرہ جو تھے وہ بادشاہ کا نام تھا روم ایران کے. تو ان کا جو تاج جو پہنا جاتا تھا, تاج کس کو بولتے ہیں؟ جس میں ریئل ڈائمنڈ جڑے ہوتے, وہ ہیرے کا جو تاج تھا اس سے بچے جو ہے فٹ بال جیسا کھیل رہے تھے. اتنی اس کی قیمت گر گئی تھی. تو جب یہ حدیث جب لوگوں کو یاد آئی اس ٹائم پہ, تو ان کو سمجھ آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا تھا بالکل بھی سچ کہا تھا. پھر آگے میں نے کہا کسرا بن ہرمز. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہاں کسرا بن ہرمز, اور اے عدی اگر تمہاری عمر لمبی ہوئی تو ضرور ایسے شخص کو دیکھیں گے جو مٹھی بھر کر سونا یا چاندی لے کر ایسے آدمی کی تلاش میں نکلے گا جو اسے قبول کر لے, لیکن ایسا کوئی آدمی نہیں ملے گا جو اسے قبول کر لے گا. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ دو باتیں تو میں نے دیکھ چکا. میں نے حیرہ سے چل کر کعبہ کا طواف کرنے والی عورت کو دیکھا,
उसे सिवा अल्लाह के किसी का खौफ नहीं था, और मैंने खुद उन लोगों में शामिल था जिन्होंने कसरा बिन है हरमज के खजाने फतेह किए। ये 2 चीज उन्होंने देख लिए थी। और तीसरी जो चीज थी, जो सोना चांदी लेकर निकलेगा और कोई उसको कबूल नहीं करेगा, ये कयामत के करीब करीब होने वाला है कि माल के फरावान इतनी हो जाएंगी कि ज़कात लेने वाला कोई नहीं मिलेगा। आज हमारे घर के सामने लोग गरीब बैठे होते हैं, हमको ज़कात आसानी से हम बांट देते हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि हम ज़कात बांटने के लिए निकलेंगे लेकिन लेने वाला कोई नहीं। और देखो, ज़कात देने का तरीका ये नहीं है कि ज़कात मांगने के लिए हमारे घर में कोई आए, बल्कि ज़कात देने का तरीका ये है कि हम उनके घर जाके ढूंढ ढूंढ कर उनको ज़कात दे। क्योंकि ज़कात लेने के लिए अगर कोई आएगा तो वो अपने आप को कमतर समझेगा, अपने आप को जलील समझेगा, और देने वाला अपने आप को बहुत ज़्यादा घमंड तकब्बुर का उसको डर होगा जिसके अंदर वो आ जाए कि ये मेरे यहाँ आया है, मैं इसको दे रहा हूँ। लेकिन अगर जाके ढूंढ ढूंढ कर देंगे तो ये सब बातों से हम बच जाएंगे। ठीक है, फिर आगे क्या आयत है? आयत नंबर 85, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मन यशफा शफाअतन हसनतन यकुल लहु नसीबुम मिन्हा व मन यशफा शफाअतन सय्यतन यकुल लहु किफ्लुम मिन्हा व काना अल्लाहु अला कुल्ली शैइन मुकीता। सदकल्लाह। तर्जुमा है, जो कोई सिफारिश करेगा अच्छी सिफारिश, उसके लिए उनमें से एक हिस्सा होगा, और जो कोई सिफारिश करेगा बुरी सिफारिश, उसके लिए उसमें से एक बोझ होगा, और अल्लाह हमेशा हर चीज पर निगरान है। अब मुसलमानों को काफिरों के खिलाफ जहाद की तरगीब दिलाना, मुसलमानों को काफिरों के खिलाफ जहाद की तरगीब दिलाना, इसमें कौन शामिल था? नबी भी थे, सहाबा भी थे, भाई भी थे, बहनें भी थी, बेटियां भी थी, और बीवियां भी थी, और माएँ भी थी कि अपने बेटों को, अपने शोहर को, अपने भाइयों को जंग की तरगीब दिलाती थी और जंग पे जाने के लिए उकसाती थी। आज हम हमारे गले से लगा कर रखते, नहीं हमारे बेटे को नहीं भेजते, हमको तो एक ही बेटा है, नहीं हमारे भाई को नहीं भेजेंगे, हम हमारी माँ का कौन करेंगे अगर हमारा भाई चल जाएंगे। इस तरीके के हमारे जहन में सवालात आते, लेकिन पहले उनका जहन में ये सवालात नहीं आते थे। उनके फोकस सिर्फ और सिर्फ आखिरत पर होती थी। तो वो अपने जो घर के मर्द हजरात होते थे उनको जंग पे जाने की तरगीब दिलाते रहते थे, उनको उकसाते रहते थे। और पहले शेर व शायरी का जमाना था, तो शेर व शायरी भी ऐसे गाते थे कि जिससे उनके अंदर जोश पैदा होता था और वो जंगों पर जाते थे। और इसके उलट जो काफिरों की औरतें थी, वो काफिरों को उकसाती थी, जैसा कि मोमिन की औरतें उकसाती थी, वैसा काफिर की औरतें भी उकसाती थी कि काफिर लोग हैं मोमिन मर्दों से लड़े जाकर। ऐसा वो पहले का माहौल था, शेर शायरी का माहौल था। तो शेर शायरी में वो ऐसी शेर शायरियाँ बोलती थी जिससे जोश आता था। ठीक है, ये अल्लाह के नज़दीक मुसलमानों का हक में खैर ख्वाही और शफाअत हसना है। जहाँ पे उकसाना और भेजना, तो क्या है? शिफात है अल्लाह के नज़दीक, शिफात हसना। शिफात हसना मतलब अच्छी शफात। इसी मुनासिबत से यहाँ अच्छी और बुरी शिफात का बयान आया है। अच्छी शिफात की तारीफ की गई और अल्लाह के वादे का जिक्र किया है कि शफात करने वालों को भी अल्लाह अच्छा बदला देगा, और बुरी शफात यानी हाकिम वक्त के पास जाकर लोगों की शिकायतें करने वालों को उसका बदकिरदारी का बुरा बदला जरूर मिलेगा। जो अच्छा करेगा उसके लिए अल्लाह अच्छा बदला है, और जो बुरा करेगा उसके लिए बुरा है। इस पर 2-3 हदीसें हैं, मैं रख देती हूँ आपके सामने। सैयदना अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपने भाई के लिए सिफारिश करे, फिर उसे इस सिफारिश करने के सिलसिले में कोई हदिया दिया जाए और वो इसे कबूल कर ले, तो सूद के दरवाज़ों में से बड़े दरवाजे पर पहुँच गया। यानी किसी की शिफात करे, उसके बदले में उसको इनाम दिया जाए तो उसको कबूल नहीं करना है। अगर उसने कर लिया तो समझ जाना वो सूद के दरवाजे के बड़े दरवाजे पर पहुंच गया, मतलब सूद के करीब वो पहुंच गया। ठीक है, फिर आगे और एक हदीस है। सैयदना अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई ज़रूरतमंद आता तो आप शरकाए मजलिस की तरफ मुतवज्जा होते और फरमाते, उसके लिए सिफारिश करो, तुम्हें भी अजर दिया जाएगा, और अल्लाह अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान पर जो पसंद फरमाता है फैसला फरमा देता है। अब सिफारिश मतलब क्या? जैसा कि उनके मजलिस में कोई आता मांगने के लिए, हम क्या करते हैं, उसको जो भी हमारे से बन पड़ता है हम उसको दे देते हैं ना, फिर वो चला जाता है। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका क्या था कि मांगने को पसंद नहीं करते थे, इंसान के सामने हाथ फैलाने को बिल्कुल ना, खुद के लिए तो करते ही नहीं थे, लेकिन किसी ने मांगा तो उसको भी पसंद नहीं फरमाते थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तरीका था कि मजलिस में अगर कोई मांगने आता तो सबसे कहते कि तुम सिफारिश करो, एक दूसरे से सिफारिश करते थे और सबके पास से माल जमा करके उसको ऐसी चीज लेकर देते थे जिससे वो मेहनत और मशक्कत करे। जैसा कि एक वाक़या बहुत मशहूर है अल्हम्दुलिल्लाह,
کہ ایک शख्स आता है मांगने के लिए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको सिफारिश करते हैं कि अगर किसी के पास कुछ है तो सब लोग उसकी मदद करते हैं और उसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कुल्हाड़ी लेकर देते हैं कि तू जंगल जा, लकड़ियाँ काट, उसको बेच के अपना घर बांट जा। हम इतनी फिक्र करते हैं कि हम दे देते, बस हमको कोई पंचायत नहीं, हम इतने पंचायत नहीं क्यों पड़े, हमने दे दिया, बात खत्म। ये तो हम हमारे माल की जैसी हिफाजत करते हैं ना, वैसे ज़कात की भी हिफाजत हमको करना है, किसी को भी नहीं देना है। अगर हम किसी को भी ज़कात का माल दे देंगे और जो हकदार है वो रह जाएंगे तो क्या हमारी ज़कात अदा होंगी? तो हमको पहले देखना है कि हम ज़कात दे रहे हैं तो वो सही में मुस्तहक है कि नहीं। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो फिर हमारी आखिरत गई, हमारी ज़कात कबूल नहीं हुई। क्योंकि लेने वाला तो लेके मज़ा कर लेगा, लेकिन हमारा क्या, हमको तो हमारे बारे में सोचना है। आखिरत की बात आती है तो हमको हमारे बारे में सोचना है ना सबसे पहले। तो इसके लिए ज़कात की भी वैसी हिफाजत करें जैसे हम हमारे खुद के माल की करते हैं। हम किसी को भी तो हमारा माल उठा के दे देते क्या? कोई भी चीज़ लाया, कैसी भी चीज़ खरीद कर उसको पैसा दे देते क्या? मुँह मांगा नहीं देते ना। कैसी हिफाजत करते, कैसा दिन दुखता है हमें। लेकिन ज़कात की बात आती है तो किसी को भी उठा कर दे देते हैं। लेकिन अगर किसी को दे रहे हैं तो उसको ऐसा दे कि अगले साल वो ज़कात निकालने वाला बन जाए। ठीक है। फिर आगे और एक हदीस है, सैयदना इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से बरेरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और उनके खाविन मुगेश रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के किस्से में मनक़ूल है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरम से फरमाया, अगर तू इस अपने ख्वाहिम से रुजू कर ले तो अच्छा है। उसने कहा कि आप मुझे रुजू का हुक्म फरमाते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, नहीं, मैं तो सिर्फ सिफारिश करता हूँ। उसने कहा, मुझे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, यानी उसकी कोई ज़रूरत नहीं है जिससे वो रुजू करना चाहता है, मतलब उसको वो पसंद नहीं है। फिर आखिरी हदीस है, सैयदना आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान करती हैं, एक मखज़ूमी औरत के सिलसिले में जिसने चोरी की थी। कुरैश को बहुत फिक्र हुई। उन्होंने कहा, कौन इस मामले में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात कर सकता है और कौन इस मामले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिफारिश जुरात कर सकता है सिवाय उसामा की। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब उसामा कौन? ज़ैद के बेटे। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे बहुत मोहब्बत करते थे, तो वो जब कोई सिफारिश करनी होती थी इन्हीं को तैयार करते थे और वो जाके उनसे सिफारिश करते थे। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत महबूब है। गर्ज उसामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिफारिश की। इस पर आपने फरमाया, क्या तुम अल्लाह के हदों में से एक हद में सिफारिश करते हो? तो इससे क्या पता चला, कोई गुनाह करे तो उसको सज़ा देनी चाहिए, ना कि उसको सिफारिश करनी चाहिए। अल्लाह की हद है, अल्लाह ने उसके लिए हद मुकर्रर कर दी, फिर हम सिफारिश करने वाले कौन होते, उसको बचाने वाले कौन होते? जब उसने अल्लाह की नाफरमानी की, अल्लाह के अहकाम को तोड़ा, तो उस पर रहम करने की भी कोई ज़रूरत नहीं, उसको वही सज़ा देनी चाहिए जो अल्लाह ने उसके लिए मुकर्रर किया। ठीक है। फिर आगे और एक है आयत है आयत नंबर 86, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वइज़ा हुय्यितुम बितहिय्यतिन फहब्बु बिहसन मिन्हा और रुद्दूहा इन्ना काना अला कुल्लि शैइन हसीबा। और जब तुम्हें सलामती की कोई दुआ दी जाए तो तुम इससे अच्छी सलामती की दुआ दो, या जवाब में वही कह दो, बेशक हमेशा से हर चीज़ का पूरा हिसाब करने वाला है। अब ये सलाम के बारे में आयत है। अगर कोई हमको सलाम करे अस्सलाम वालेकुम तो हम उसको वैसे ही जवाब दें या फिर उससे ज़्यादा, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर कोई पूरा सलाम करे तो पूरा जवाब देना है, अगर कोई आधा भी करे या अस्सलाम वालेकुम भी कहे तो हमको पूरा जवाब देना है रहमतुल्लाहि व बरकातुहू के साथ। ठीक है, इसके बारे में है, लेकिन इसको मजीद हम समझेंगे हदीसों के जरिए से। इस आयत में अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि जब कोई शख्स सलाम करे तो उसका सलाम का जवाब ज़रूर दिया जाए, ज़रूर ज़रूर। अगर हमारा कोई दुश्मन भी हमको सलाम कर दे तो हमको अगर बात करना नहीं पसंद है, उससे उसकी आदत अच्छी, हम नहीं पसंद करते उसको, लेकिन अगर वो सलाम कर दे तो जवाब देना ज़रूरी हो जाएगा, तो जवाब देना पड़ेगा। तो और वो सलाम करने वाले के सलाम से बेहतर हो, कोई सलाम करा तो उससे बेहतर हमको जवाब देना, ये हुक्म इस आयत में दिया जा रहा है। या कम अज़ कम उस जैसा हो, कम अज़ कम उस जैसा तो भी दे दे या फिर उससे बेहतर दे तो वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए बेहतर होगा। दोनों तरह जायज़ है। सैयदना उमर बिन इब्न हसीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं, एक शख्स ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर कहा, अस्सलाम वालेकुम। आपने कहा अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह, आपने इसके सलाम का भी जवाब दिया और वो बैठ गया, तो आपने फरमाया उसके लिए 20 ने किया है। फिर और शख्स आया, उसने यूँ कहा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, आपने उसके सलाम का भी जवाब दिया, वो बैठ गया, तो
फरमाया उसके लिए 30 नेकियां, यानी जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे सलाम को तो हमारी नेकियां बढ़ती जाएंगी। ये इस आयत में फरमाया जा रहा है। इस हदीस में इस बात की तरफ इशारा है कि सलाम अगर जितना ज़्यादा अच्छे तरीके से हम करेंगे उतनी हमारी नेकियां बढ़ती चली जाएंगी। और एक हदीस है, और सलाम का तरीका कैसा होता था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम क्या करते हैं, हमारे छोटे बच्चे होते हैं ना तो बोलते बेटा सलाम करो, है ना, हमें तो सिखाते सलाम करो। नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका क्या था, जब वो छोटे बच्चे देखते थे ना तो भी उनको सलाम करते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उनको सलाम करते थे। यानी हम छोटों को भी कर सकते हैं, बड़ों को भी कर सकते हैं, राह चलने वाले को भी कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये कहा गया है कि छोटे जो है बड़े को सलाम करें, है ना, चलने वाला बैठने वाले को सलाम करे, तो ये बेहतर समझा गया। लेकिन अगर हम छोटों को भी सलाम करें तो ये भी जायज़ है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में हमको मिलता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों को ये नहीं कहते थे कि बेटा सलाम करो, बल्कि उनको खुद वो आगे जाके सलाम करते थे। उससे बच्चे समझ जाते हैं ना कि हमको भी सलाम करना है, तो हमको क्या करना है, सलाम करना है तो पूरा सलाम करना है। अस्सलाम वालेकुम करके हमको सब्र नहीं करना है, बल्कि अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू हमको लाजिम पकड़ना है, हमारी ये आदत में ले लेना है, हमको पूरा सलाम करना है, ठीक है। और एक हदीस से सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान के मुसलमान पर 5 हक है। मुसलमान के मुसलमान पर 5 है, क्या 5 हक है। ये हक हम मुसलमानों को दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? बहुत ईजी है, ये बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है। सबसे पहले सलाम का जवाब देना, नंबर 1। नंबर 2, मरीज की आदत करना, यानी कोई बीमार है, पड़ोसी है, गैर पड़ोसी, रिश्तेदार है, गैर रिश्तेदार है, जो भी, उसको देखने जाना है या उसके लिए कुछ ना कुछ लेकर जाना, जरूरी नहीं है लेकिन लेकर गए तो वो खुश हो जाता है, तो उसकी खुशी के लिए हम कुछ ना कुछ उसके लिए ले लें। नहीं कुछ है तो घर में चाय बनाकर ही लेकर चले जाए, चाय तो सबके घर में, शक्करपत्ती सबके घर में होती है, चाय बनाकर थर्मास में भरकर लेकर चले गए, वो खुश हो जाता है, और देखने गए डबल खुश हो जाता है। तो नंबर 2, एक उसका हक है, ये हम एहसान नहीं करें, उसको देखने जा रहे, उसके लिए कुछ लेकर जा रहे, कोई एहसान नहीं करे, ये उसका हक है। और तीसरा, जनाजों के साथ जाना, ये मर्द लोगों के लिए, ये हम जनाजों के साथ जा नहीं सकते, लेकिन कहीं मैयत हुई है तो हम वहाँ पर जाना चाहिए और वहाँ पे दिलासा या सब्र की तलकीन वहाँ पे करनी चाहिए, ठीक है। ये औरतों के लिए, मर्दों के लिए जनाजे में जाना चाहिए। और नंबर 4, दावत कबूल करना, अगर किसी ने हमको दावत दिया तो उसको कबूल करना। कोई हमारे यहाँ आता हो ना आता हो, कोई हमें पसंद करता हो ना पसंद करता हो, लेकिन उसने हमको बुलाया तो हमको जाना जरूरी है, दावत को कबूल करना, ये उसका हक है, ठीक है। ये हम उसकी दावत कबूल कर रहे हैं तो हम उसको उसका हक दे रहे हैं, ठीक है। और आखिरी में नंबर 5, छींकने वाले को अल्हम्दुलिल्लाह कहने पर जवाब देना, अगर कोई छींक मारे अल्हम्दुलिल्लाह का तो हमको उसका जवाब या रहमतुल्लाह देना है, ठीक है, ये भी उसी का हक है। तो ये 5 हक हर मुसलमान पर है, ये 5 हक हमको अदा करना है, अगर नहीं करते तो आज से शुरू कर दो। अब है सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रास्तों में बैठने से बचो। सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, हमारी ये मस्जिद बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही हम आपस में बातचीत करते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम बैठे बगैर नहीं रह सकते तो रास्ते का हक अदा करो। साहबा ने पूछा, अल्लाह के रसूल, रास्ते का हक क्या है? आपने फरमाया, आंखें नीची रखना, लोगों को अजियत देने से बाज रहना, सलाम का जवाब देना और अच्छी बात का हुक्म देना और बुरी बात से रोकना। क्या है हक? रास्तों के हक क्या है? नहीं जाओ। तो रास्ते पे सबसे पहले तो हमको रास्ते पे बीच रास्ते पर नहीं बैठना है कि कोई आने जाने वाले को तकलीफ हो। और दूसरा, और रास्ते से चलते हुए क्या हक है हमारे कि अगर तुम बैठे बगैर नहीं रह सकते तो रास्तों का हक अदा करो। तो क्या हक है रास्ते के? सबसे पहले तो हमको हमारी आंखें नीची रखना है, मर्द हो या औरत, आंखें नीची रखना है, निगाहें नीची रखना है, ना औरत की निगाह मर्द को पड़े ना मर्द की निगाह औरत को पड़े। अगर पड़ जाए तो हटा ले, पहली नजर माफ है, अगर पड़ जाए तो हटा ले, दूसरी बार नजर ना डाले। और पहली नजर भी बहुत गड़ा कर नहीं डालना चाहिए, हल्की सी नजर अगर पड़ गई तो फिर कोई हर्ज नहीं। अगर गड़ा कर एक तरीका अगर देखते रहे तो ये भी गुनाह में शामिल हो जाएंगी पहली नजर भी, ठीक है। और दूसरा, लोगों को अजियत देने से बाज रहना, मतलब लोगों को तकलीफ नहीं देना, है ना। बीच में बैठ जा रहे, खा रहे, कचरे कर रहे, बहुत सारे तकलीफें राह चलने वालों को दे रहे, रास्ता रोक ले रहे, तो ये भी जो रास्ते चलने वाले उनका हक है, तो ये हमको उनको तकलीफ कोई भी लाइन से नहीं देना है। और सलाम का जवाब देना है, सलाम का जवाब देना है। उसके बाद अच्छी बात का हुक्म देना है, बुरी बात से रोकना है। ये भी लोगों का हम पर हक है कि हम उसको भली बात का हुक्म दें, बुरी बात से रोकें। अगर कहीं बुराई हो रही है तो हम चुप ना बैठे,
कोई ना कोई तरीके से उनको समझाए कि ये गलत है और अल्लाह का हुक्म ये है। ये भी उन्हीं का हक हम पे बनता है। अगर हम नहीं बोलेंगे, नहीं समझाएंगे, नहीं बताएंगे तो ये भी हमने उनका हक मारा, इसमें शामिल हो जाएंगे, हक मारने वालों में शामिल हो जाएंगे। फिर और एक हदीस है, सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब यहूदियों में से कोई तुम्हें सलाम कहता तो वो बिल ऐन अल्फाज कहता है, अस्सलामु अस्सामु अलैका। देखो, अस्सामु अलैका, तुम पर मौत वारिद हो। तुम जवाब में कह दिया करो अलैका भी मौत वारिद है, तुम पर भी मौत वारिद है। अगर उसने उन लोगों ने अगर अस्सामु अलैका कहे तो हम भी उसको वैसे ही जवाब दे सकते हैं। जैसा कि यहूदी एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा अस्सलामु अलैका, नऊज़ बिल्लाह आप पर मौत आए, नबी पर। तो हजरत आयशा ने सुन लिया और उन्होंने उनको वैसा ही जवाब दिया। ये इसकी दलील है, ठीक है। फिर और एक हदीस है, सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यहूदी और नसरानियों को पहले सलाम ना कहो और जब रास्ते में उनमें से किसी से मिलो तो उनको तंग रास्ते की तरफ मजबूर कर दो, यानी उनसे पलट जाओ, उनको सलाम में पहल मत करो। तो गैर मुस्लिमों को तो हम सलाम नहीं कर सकते ना, ठीक है। और एक हदीस है, सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, छोटा बड़े को सलाम कहे, चलने वाला गुजरने वाले बैठने वाले को सलाम कहे, थोड़े आदमी ज्यादा आदमी को कहे और सवार पैदल चलने वाले को सलाम कहे। ये अफज़लियत है, ठीक है। ये एक अदब की बात है ये कि छोटा बड़े को सलाम करे, चलने वाला बैठने वाले को सलाम करे, और थोड़े आदमी ज्यादा आदमी को सलाम करे, और पैदल चलने वाले सवार पैदल चलने वाले को सलाम करे। लेकिन इसका उलट भी हो सकता है कि बड़े छोटे को भी सलाम कर सकते, बैठने वाले चलने वाले को भी कर सकते हैं, ज्यादा थोड़े को भी कर सकते हैं, और सवार पैदल को नहीं, पैदल सवार को भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन ज्यादा अगर किसी में है तो ये इसमें कि छोटा बड़े को करे, ठीक है। अब आखिरी हदीस है इसकी, सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम जन्नत में उस वक्त तक दाखिल नहीं हो सकते जब तक ईमान ना ले आओ, और उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकते जब आपस में एक दूसरे से मोहब्बत ना करो। क्या मैं तुम्हें एक ऐसा काम ना बताऊं कि जब इसे करने लगोगे तो आपस में मोहब्बत भी करने लग जाओगे। वो अमल ये है कि आपस में एक दूसरे को कसरत से सलाम कहा करो। सलाम की कसरत बहुत होनी चाहिए। अब सलाम की कसरत से मुराद क्या? तो दिन भर सलाम अलैकुम नहीं करना है। जो भी आए सलाम, फोन उठाए सबसे पहले सलाम, घर में शोहर आ रहे सलाम, बच्चे आ रहे सलाम, है ना। लेकिन सहाबा कराम की कसरत से सलाम क्या होता था? तो वो अगर सलाम कह दिए किसी से, यानी घर में अगर किसी से सलाम कह दिए, जैसे अम्मी है, अम्मी को सलाम कह दी, फिर कोई आड़ हो गई, फिर वो आड़ के बाद फिर वो सामने उसकी सलाम कर, तो इतनी कसरत थी उनके पास सलाम की। हम इतनी नहीं कर सकते तो उसे थोड़ी कम ही करें, लेकिन हमारे घर में बच्चे दाखिल हो रहे हैं तो उनको सलाम करें या उनको सलाम करना सिखाएं। हमारे शोहर आ रहे हैं उनको सलाम करें, हमारे काम वाली आ रही है अगर मुसलमान है तो उसको भी सलाम करें। ऐसा नहीं कि काम वाली हम क्यों करें, वो हमको करेंगे, ऐसा नहीं, हमको सलाम करना है। मेहमान आ रहे सलाम करे, फोन उठाए सलाम करे, जहाँ भी जा रहे हमको सलाम से ही शुरुआत करना है। तो इसको कहते हैं सलाम की कसरत, ठीक है। तो आखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, सलामुन अलल मुरसलीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वल अस्रि इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब शबाना बाजी आपकी बेटी दुआ करने वाली थी। जी बाजी। हाँ, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉलीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।
مزيد۔ یا اللہ پہلے تو آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمارے اتنا گناہ کرنے کے بعد بھی آپ نے کچھ لوگوں کو پھر سے گناہ کی معافی مانگنے کا ایک اور دن دیا، جن میں سے ہم بھی ہے۔ یا اللہ آپ کا شکر ہے کہ اتنے گناہ کرنے کے بعد بھی آپ نے ہم کو اپنے سامنے کھڑے ہونے کی اجازت دی۔ یا اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے ایک اور دن ہم کو معافی مانگنے کا دے دیا۔ یا اللہ آپ کا شکر ہے کہ ہماری اتنی پانی جیسی نمازیں جانے کے بعد بھی آپ نے ہم پہ کوئی بڑی مصیبت نہیں لائے۔ یا اللہ سب کو معاف کرنا، اللہ سب کو شکر کرنے والا بنا دیجیے۔ یا اللہ میرے نانا کی ہوٹل جلدی بنا مشکل سے جلدی بنوا دیجیے۔ یا اللہ میرے نانا کو، نانی کو، دادا کو، دادی کو، سب کو، امی ابو کو، سب کو اچھا رکھنا ہے اللہ۔ یا اللہ ہم سب کو نیکی کرنے والا بنا۔ یا اللہ سب کو ہمیشہ خوش رکھنا۔ یا اللہ میرے گھر والوں کو حج اور عمرہ نصیب کر دو۔ اللہ میری امی کو، اللہ میری خالہ کو، امی کو، ابو کو، سب کی مصیبتیں دور کر دو ہمیشہ کے لیے۔ اللہ ہم کو ہمیشہ خوش رکھنا۔ یا اللہ میری امی اور ابو کو دوزخ مت دکھانا اللہ میری امی ابو کو حج کروا دو۔ اللہ جن کا بھی انتقال ایمان کی حالت میں ہوا ان سب کا اور ہر ایک مسلمان کو جنت نصیب کرنا، اور ہر کسی کو قبر کے عذاب سے بچانا۔ اللہ میری خالہ کو ڈاکٹر بنا دو۔ اللہ ہر کسی کی دعا قبول کر لو۔ یا اللہ میری امی ابو کو انشاءاللہ حج اور عمرہ نصیب کر دو۔ اللہ ان کو، میرے کو، سب کو نمازی بنا دو۔ میرے امی ابو کی تکلیفیں دور کر دو۔ یا اللہ میرے ابو کی کمائی میں برکت عطا فرما دو، ان کو کسی بھی چیز سے کبھی پریشانی نہ ہو۔ اللہ میری امی کو بھی کبھی پریشان مت ہونے دینا۔ یا اللہ ہم کو چھوٹی چھوٹی چیز بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے کرنے والا بنا دو۔ یا اللہ ہم کو دنیا اور آخرت دونوں کی تمام بھلائی عطا فرمانا۔ ہمیں وقت پہ نماز پڑھنے والا بنا دو، ہماری نمازیں قبول کرنا اللہ ہر کسی کو غرور کرنے سے اور شرک کرنے سے بچانا، اللہ سب کی خواہشیں پوری کرنا۔ اللہ میرے کو اپنے امی ابو کی نیک اولاد بنا دو۔ اللہ جو بھی مشکل میں ہو ان کی مشکلیں دور کر دو۔ اللہ عائشہ خالہ کی ساری تکلیفیں دور کر دو، ان کا قرض جلدی بنا وقت بنا دو۔ اللہ ہم کو جھوٹ بولنے سے بچاؤ۔ یا اللہ میرے نانا اور دادا کو جنت نصیب کرنا، اور میرے دادی اور نانی کی تکلیفیں دور کر دو۔ وہ دونوں جو بھی مشکل میں ہیں وہ مشکل ان سے دور کر دیجیے۔ میرے امی ابو کے اوپر سے ساری تکلیفیں اور مشکل دور کر دیجیے۔ اللہ ہر کسی کو برے کاموں سے بچانا، میرے گھر میں سب کو ہمیشہ خوش رکھنا۔ یا اللہ اس رمضان میں ہمیں برکت عطا فرمانا، ہمیں زیادہ عطا فرمانا یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک